مساء الخير أصدقاء وصديقات فين ما كنتوا. احنا اليوم في المركز الدولي للطيران المدني اللي متواجد في قلب مونريال في إطار احتفال جديد من احتفالات الشعب المغربي ومغاربة العالم بالذكرى الغالية، الذكرى الأربعينية ديال المسيرة الخضراء المضفرة. وهذا الاحتفال ديال هذا المساء كتنظموا السفارة المغربية بكندا، وأحسن اللي يتكلمنا على هذه التظاهرة هذه هي السيدة نزار الشقروني سفيرة صاحب الجلالة بأوتاوا. السيدة الشقروني مساء الخير. مساء النور. كنهنيك على هذا الاستقبال ديال هذا المساء، بغيت نعرف تكلمنا على هذا الاحتفال، وثانيا شنو هي الغايه منه؟ تابعنا 40 سنة على المسيرة الخضراء، هو في حد ذاته مناسبة كبيرة وغالية، فعلى غرار الشعب المغربي واحتفالات اللي قام بها، وكذلك باش نكونوا في مستوى هذا الحدث، مستوى التحديات وخطاب صاحب الجلالة، بغينا نعطيو ونبلغوا الرسالة ماشي فقط للمغاربة المقيمين بكندا وهما كلهم متشبتين بالصحراء المغربية، ولكن كذلك نبلغوا الرسالة لأصحاب والأصدقاء المغرب، واللي هما كيف كتشوفوا هنايا وفود أجنبية من هذه المنظمة ديال الطيران الدولي، واللي جاوا من كل أنحاء العالم، من الولايات المتحدة، من البرازيل، من الإمارات، من مصر، من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المسؤولين والرئيس اللي هو والكاتبة العامة. يعني هناك بصدق حضور جد متميز، وبالإضافة للناس اللي جاوا من إيطاليا ومن برازيل ومن كل أنحاء العالم. فهذا هو الهدف من هذا اللقاء، هو أننا نبلغوا الرسالة شنو المغرب كيعمل، كيفاش 40 سنة تقييم ديالو لهذه المسيرة، وشنو هو الأفق وخارطة الطريق من أجل يعني دائما البناء المستمر وبناء أقاليمنا الجنوبية، وجعلها واحد الموديل اللي هو يحتذى به بالنسبة ليس فقط للمغاربة ولكن لكل إفريقيا. شكرا سيدة الشقروني. بغيت نعرف يعني كيفاش شفتي الالتفاف والتضامن ديال مغاربة كندا والمغاربة عبر العالم لتخليد هذه الذكرى الغالية جدا؟ بالتأكيد أنه كل الأخوات والإخوان اللي اتصلنا بهم هما عبروا على السعادة ديالهم والانضمام ديالهم والانخراط ديالهم، وذلك واضح في الحضور. من المحقق أننا ما قدرناش نبلغوا الدعوة لكل المغاربة المقيمين بكندا، وأنا متأكدة على أن كل المغربيات والمغاربة بكندا بودهم يحضروا. أكيد غنسمعوا عتاب، أكيد غنسمعوا، ولكن كنبلغ لهم تحية حارة، وكنقول لهم هما حاضرين بقلوبهم وبانخراطهم وبتضامنهم الدائم مع بلادهم. فمعذرة لأن الفضاء لا يتسع للكل، ولكن القلب ديالنا يتسع للجميع. سيدة شقروني، آخر سؤال، كتعرفي بأن المغاربة كاملين يعني فين ما كانوا على الكرة الأرضية كلهم عندهم يعني منشغلين بالصحة ديال صاحب الجلالة وكيبغيو يطمئنوا عليه، ويعني انتم كدبلوماسيين شنو هي المعلومات اللي عندكم وشنو يمكن تقولي لنا على هذه المسألة؟ نفس المعلومات اللي تنشطروها جميع، ولكن اللي هو مهم هو أننا نتمنى وندعيو معاه بالشفاء العاجل، وقلوبنا معه وربنا معه إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذة شقروني. وغادي نخلي المشاهدين ديالنا مع هذه اللقطات ديال هذا الحفل هذا اللي كتلخص هذا الحفل اللي خلدنا به مرة أخرى الذكرى الأربعينية ديال المسيرة الخضراء هنا في مونريال. الصحراء المغربية. Distingués et invités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom de son Excellence l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi, Madame Nuzha Shekroni,
ainsi que l'ensemble des membres de l'ambassade du Royaume du Maroc du Canada et vous exprimer nos vifs remerciements d'être venus si nombreux pour commémorer ensemble le 40e anniversaire de la Marche verte. Cette grande marche populaire qui a permis au Maroc de parachever son intégrité territoriale et de libérer ses provinces du Sud constitue une étape importante qui regorge de leçons et significations profondes qui consacrent la sagesse et la clairvoyance du peuple marocain, animé d'une foi fervente et attaché aux valeurs de paix, de modération et de rejet de la violence. En effet, le 6 novembre 1975 est gravé dans l'histoire du Royaume. C'est le jour où 350 000 volontaires, hommes et femmes, et je rappelle qu'il y avait 10% de femmes, donc hommes et femmes, tous âges confondus, venus des 4 coins du Maroc, ont répondu à l'appel du feu Sa Majesté le roi Hassan II et ont marché pour franchir les frontières factices séparant les provinces du Sud du reste du Royaume, armés du Saint-Coran et des couleurs nationales, émus par une foi inébranlable et une forte conviction en la justesse de leur cause. Alimentation Mohamed Sbahi, vous êtes chez vous. Mariama, j'aimerais savoir quels sont tes ressentiments ce soir alors que les Marocains et nos invités aussi célébrons ensemble le 40e anniversaire de la Marche verte. Sérieusement, je suis très contente d'avoir pu venir ce soir. Aujourd'hui, je représente le Forum des compétences canado-marocaines. Je suis le secrétaire général. Félicitations. Merci beaucoup. Et en ce titre, je viens partager justement avec les Canadiens d'origine marocaine, avec mes concitoyens et avec les autorités marocaines, justement cette grand événement, 40 ans de génie, qui a commencé il y a 40 ans. Donc on est très content de la mobilisation exceptionnelle justement sur les médias sociaux et physiquement qui s'est passé à Montréal et partout dans le monde. Alors c'est vraiment un sentiment spécial. J'ai eu l'occasion d'expliquer à ma fille qui ne connaissait pas c'est quoi la marche verte. C'est l'occasion. Exactement. C'était quoi et dans l'ambiance et de voir concrètement comment ça se passe. Ça me fait quelque chose dans le sens où je retrouve ma marocanité, même que je suis établie depuis 15 ans au Canada. Quand il s'agit du drapeau... ça rallume la flamme. Absolument. Quand il s'agit du rouge ou des verts, il y a quelque chose qui bouge. السيدة ملكة بقيت الارتسامات ديالك وحنا كنحتفلوا بهذه الذكرى الرائعة ديال المسيرة الخضراء. هذا عيد ما عمرو يتنسى، المسيرة الخضراء عمر ما تنسى. ولا كانت مسيرة أخرى نعاودوا نعملوها لأن الصحراء ديالنا غتبقى دائما باش ندافعوا عليها ولوليداتنا وراه دمنا وروحنا الملكنا. رحنا وراء سيدي محمد السادس، الله يشافيه ويعطيه صحته ويطول عمره ويعطيه كل خير، لان الملك راه في قلوبنا حنا في الجاليه في كندا، ولكن سيدنا في القلب وسيدنا كنحبوه وكنموتوا عليه. والصحراء راه ديالنا والصحراء مغربيه وما تبقى دائما مغربيه. ولا كان شي مسيره اخرى حنا مستعدين سيدنا نعاودوا نديروا مسيره اخرى باش نحروا بلادنا ونديروا فيها المشاريع. وشكرا لهذه المناسبه ديال الذكرى ديال 40 سنه ديال المسيره الخضراء. شكرا للملكه. طول عمرك. ارتسامات اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم كريم. ربيعه شهيد. السيده ربيعه والسيده نجاة بن بوطه. اذا بغيت نعرف الارتسامات ديالكم والمغاربه عبر العالم كيحتفلوا بالذكرى ال40 ديال المسيره الخضراء. وهذيك الذكرى ديال المسيره الخضراء حياتنا هذيك، والصحراء بلادنا الحمد لله ديالنا واخدينها وما خص حتى خير تبارك الله. زعما فريمون اون اي كونتون، سي تري بيان في. On est heureux de faire partie de cet événement. On est des Marocains, malgré qu'on est à l'extérieur. On restera toujours Marocain et le Sahara restera toujours marocain. Et pour vous, c'est la Najat? Oui, écoute, moi je suis très heureuse d'être là ce soir. La marche verte, j'ai vécu sous l'époque Hassan II, c'était mon roi. La marche verte, c'était un grand événement pour moi. Puis je suis très contente d'être ici pour le fêter.
comme il se doit avec la communauté marocaine, puis avec le monde entier. On est fiers d'être marocains. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis là, nous avons un témoignage spécial puisque nous avons le jeune Adam Hamdi qui n'est d'autre que le champion olympique, donc qui a représenté le Maroc aux Jeux au ski alpin à Sochi et qui était aussi le porte-drapeau de l'équipe marocaine. Adam, bienvenue. Merci, c'est un honneur. Alors là, donc tu assistes à cette belle réception en commémoration à au 40e anniversaire de la Marche verte. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être présent ce soir? C'est certain que c'est un honneur pour moi. La Marche verte, pour moi, c'est vraiment les racines marocaines, c'est la tradition, c'est toutes les belles valeurs marocaines parce que c'est la pacificité, puis c'est ce qui s'est traduit dans les dernières années du Maroc. Si on regarde ailleurs autour du Maroc, les tensions politiques qui ont été, mais si on regarde le Maroc, tout a été calme et je trouve que c'est vraiment important de le souligner, la sageté du Maroc. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Excellent. Et vous, je veux dire, en tant que jeune ici, donc canadien d'origine marocaine, oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel sentiment vous ressentez lorsque vous voyez les drapeaux marocains, les Marocains qui sont unis donc pour célébrer le Maroc? Ben moi, c'est certain que c'est toujours... ça vient toujours me chercher au cœur. Parce que moi, le Maroc, c'est le pays que je préfère. C'est certain que je vis au Canada, mais s'il y avait beaucoup de neige au Maroc et que je pouvais skier à l'année, probablement que je serais à l'année au Maroc. Cela dit, ma mère est canadienne, mon père est marocain, mais c'est un amour que je partage. Et de voir des Marocains ici au Canada se commémorer les fêtes nationales et hisser le drapeau marocain un peu partout, ça vient toujours me chercher personnellement. Bravo Adam, et je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans vos prochaines compétitions. Shukran Zef. Merci. Inch'Allah. Alors bonsoir. Bonsoir. Votre nom? Amina Filali, ou Arnafi. Ok, vous êtes ici à Montréal? Je vis à Montréal. Très bien. Et donc là, vous assistez à une nouvelle célébration des Marocains avec leurs invités, pour célébrer le 40e anniversaire de la Marche verte. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait très chaud au cœur. Le Maroc est notre pays. La Marche verte, Sa Majesté Allah Yansro, oui, Chafi, Inch'Allah. On lâche pas ça, c'est notre histoire, c'est notre pays. Et voilà, c'est magnifique, ces gens qui se retrouvent tous. Et pour fêter ça, c'est tout simplement merveilleux. Très bien. Et pour vos enfants, vos petits, est-ce que vous leur parlez de... Absolument, j'ai emmené mes filles. On a fait... on a assisté le jour même de la fête. Il faisait extrêmement froid. Oui. Mais on a quand même été, non? Vous étiez où? Dans quelle... À la Place des Arts. Ah oui. Oui, j'y étais. Oui. Je vous connais. Très bien. Et donc c'était vraiment une très belle... C'était au Sahara. Alors, Dakhla et l'Ayoun, c'est magnifique, c'est sécuritaire, les gens sont merveilleux, on ressent ces gens racés, nos gens qu'on aime et qui nous aiment, et on n'a senti aucune animosité, ça m'a fait extrêmement plaisir, parce qu'on avait de l'appréhension avant, à cause de tout ce qu'on entend, mais tout est faux. Notre police est super belle, nos gendarmes sont magnifiques et nos gens sont merveilleux. Excellent, c'est un très bon témoignage. Merci beaucoup. Et puis on continue à recueillir d'autres témoignages. إذا نتابع الابتسامات اللي كنستقيوها هنايا من خلال هذا الحفل ديال الحفل البهيج بمناسبة الذكرى ال40 ديال المسيرة الخضراء، ومعنا السيدة غورناك موسى من سوريا واللي جات تشاركنا هذا الاحتفال هذا. سيدة غورناك مرحبا بك. اهلا وسهلا. كيف وجدتي الاجواء ويعني ماذا تعني لك احتفال الشعب المغربي بمسيرة خضراء؟ الاجواء كثير حلوة ونحن عندنا اصدقاء كثير من المغرب، حبينا نحتفل معهم ونشاركهم بالمناسبة عيد ال40 للمسيرة الخضراء،
ومبروك وبنحتفل معكم نحن أهل وأخوة وأصدقاء. مرحبا بك. ويعني كذلك يعني كيفاش كتشوفي العلاقات الأخوية الحميمية العائلية ما بين الشعب المغربي والشعب السوري؟ ونحن شعب واحد وعائلة واحدة وأصدقاء وأخوة إن شاء الله دائما، ونكون مع بعضنا دائما بكل المناسبات الحلوة إن شاء الله ونفرحوا جميعا إن شاء الله. شكرا سيدة موسى، بارك الله فيك. والآن معنا الأخت رجاء الإدريسي. رجاء، باش كتحسي والمغاربة عبر العالم كيحتفلوا بالذكرى ال40 ديال المسيرة الخضراء؟ أنا فرحانة بزاف اللي كان كل شيء كيحتفل بالمسيرة الخضراء، وكان نجدوا الولاء ديالنا للمسيرة الخضراء للصحراء المغربية، وفرحانين بهذا التجمع ديال اليوم اللي معنا ناس جاوا من جنسيات أخرى باش يحتفلوا معنا، وفرحانين بزاف. الصحراء مغربية وغتبقى مغربية وكانت مغربية وديما مغربية. وشنو هو الدور ديال الشباب الكنديين من اصل مغربي في التعريف وفي الدفاع عن القضيه الوطنيه وعلى المغرب بصفه عامه؟ صراحة الشباب هما الصورة ديال المغرب أصلا في الخارج، فخصنا ديما نكونوا هازين هذه القضية في قلبنا وديما نتكلموا عليها ونعرفوا الناس من جنسيات أخرى، لأنه تاريخيا الصحراء ديما كانت مغربية وراح غادي تبقى مغربية. شكرا رجاء، وكنهنيك كذلك على هذا الحس الوطني اللي كتمتعي به. شكرا. Toujours dans le cadre de cette belle réception en célébration de la marche verte, je reçois monsieur Sergio de Colombie qui vient donc se joindre à nous pour célébrer cet bel événement. Sergio, bienvenue. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Qu'est-ce que ça vous fait de célébrer avec la communauté marocaine ici au Canada, à Montréal, un événement historique comme la marche verte? Premièrement, je suis très content. Je suis très content d'être ici parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent de Maroc justement. Puis c'est déjà extraordinaire qui t'accueillent avec les bras ouverts, comme tu peux le voir avec tous les gens qui sont ici, qui reçoivent d'une très belle façon. Excellent. Et nous, de notre part aussi, parce que MTL c'est aussi la chaîne de la diversité, alors on salue toute la communauté colombienne ici et latino-américaine avec qui on côtoie très bien et qui sont des gens formidables comme Sergio qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonne soirée. Et là, nous avons le plaisir de recevoir en même temps donc Madame Rabia Chawchi de la ville de Montréal et le professeur Jamal Chawki de la célèbre école ici à Montréal, l'école polytechnique. Alors, qu'est-ce que ça vous fait tous les deux qu'on célèbre ensemble avec nos invités la 40e anniversaire de la marche verte? Ça me fait grand plaisir. Je suis vraiment ravie c'est une occasion pour se retrouver aussi avec les membres de la communauté, mais aussi d'autres communautés. Donc c'est un très beau prétexte. Félicitations au Maroc, aux Marocains, et vraiment que la marche continue parce que c'est pas fini, et que les nouvelles générations aussi s'impliquent pour que ça aille encore mieux dans nos territoires du Sud. Absolument. Et puis pour vous, professeur Jamal Chawki, vous êtes un éminent professeur qui sillonne le monde. Est-ce que vous portez aussi dans vos bagages le Maroc et dans votre cœur également? Bien sûr. Le Maroc est toujours présent, archi présent, donc dans ce que je fais, dans ce que je réalise, alhamdoulilah, et dans ce que même je pense. Donc du fond du cœur, le Maroc est toujours là. Jamel, on peut bien sortir du Maroc, mais le Maroc ne sortira jamais de nous. Comme nous tous, hein? Comme nous tous, absolument. Et puis, qu'est-ce que ça vous fait donc qu'on reçoive aujourd'hui des invités pour les partager avec eux notre joie? Moi, j'ai toujours été épaté de l'idée de cette marche verte. Ouais. Elle est quand même absolument extraordinaire. Surtout avec le recul, là, on se rend compte que c'était... 40 ans plus tard, c'est vraiment une idée absolument géniale. Et il faut bien le dire. Et, follement belle. De rapatrier nos territoires du sud du Maroc par une marche qui est pacifique. L'idée est absolument géniale. Absolument. Et puis ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que cette marche-là, 40 ans après,
elle se transmet de génération en génération et j'étais vraiment agréablement surpris de voir ces nouvelles générations, ces enfants-là, même loin du Maroc, s'approprier cette marche, cette gloire-là, n'est-ce pas, Rabia? Tout à fait. Nos enfants, en fait, leur lien avec leur pays d'origine, c'est aussi nous. Puis on leur transmet ce qu'on a vécu, notre enfance. Et puis ça, c'est un événement qui a vraiment marqué très fort notre enfance, la marche verte. Donc on a tous des souvenirs à raconter à ce moment-là. Excellent. Mais moi, ça me dit autre chose. 40 ans plus tard, si le Sahara n'était pas marocain, il n'y aurait pas résisté tout ce nombre d'années. Donc au fait, les mensonges ne durent jamais. Or, après 40 ans, la vérité, c'est la vérité immuable et puis elle est sortie enfin, puis le Maroc a récupéré tous ses territoires et puis c'est ça la réalité. Puis on est tous bien contents de ce qui se passe au Sahara. Moi, j'étais invité avec l'OCP à Lyon. C'est extraordinaire le travail qui a été fait, l'évolution de tous ces territoires. Et moi, j'aimerais saisir donc votre présence parmi nous pour vous demander comment, de votre côté, vous avez vu la visite royale à Laayoune et le discours qu'il a présenté, et puis le fait qu'il est resté quand même, et qui s'est mélangé aussi, qui a côtoyé les citoyens des provinces du Sud en toute tranquillité. Moi, je dis waouh, quelle implication, quel engagement, un engagement du sommet. La plus haute autorité au Maroc fait tout ça pour les territoires. Je pense que c'est l'exemple que beaucoup d'entre nous devraient suivre. Absolument. En fin de compte, le roi Mohamed VI s'est toujours impliqué. Il s'est aussi impliqué au sud du Maroc, donc dans les territoires du Sahara. Et c'était extrêmement émouvant de voir le contact avec la population. Et tout le monde maintenant reconnaît la qualité et la quantité de travail qu'il réalise au Maroc. Et d'ailleurs, il est fatigué, ça se voyait. Et donc, on lui souhaite un très bon rétablissement. C'est ça, exactement. Et puis j'ai lu ce matin qu'il a refusé de reporter sa visite aux provinces du Sud. C'est dire que l'importance qu'il donne et le défi aussi que nous ressentons tous envers cette cause-là qui nous tient tous à cœur, la cause des provinces du Sud. Oui, bravo pour tous les Marocains et bonne continuation. Merci beaucoup. إذا كانت هذه تغطية جديدة من التغطيات اللي كتقوم بها MTL لإخبار الجالية وكذلك الإخبار المغاربة عبر العالم ولإظهار كذلك مدى التحام المغاربة مغاربة العالم مغاربة كندا بالخصوص حول القضايا اللي كتعلق بالمغرب والدور اللي كتلعبوا تعريف المغرب والدفاع عن صورته وعن قضاياه. إلى اللقاء حلقة أو في مناسبة قادمة دائما على قناتكم MTL. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, distinguished guests, ladies and gentlemen, de prime abord, je voudrais adresser mes sincères remerciements à vous tous pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie pour partager avec l'ensemble du peuple marocain l'immense joie de célébration du 40e anniversaire de la Marche verte. Cette grande marche populaire qui a permis au Maroc de parachever son intégrité territoriale et de libérer ses provinces du Sud constitue une étape importante qui regorge de leçons et significations profondes qui consacrent la sagesse et la clairvoyance du peuple marocain, animé d'une foi fervente et attaché aux valeurs de paix, de modération et de rejet de la violence. En effet, le 6 novembre 1975 est gravé dans l'histoire du royaume. C'est le jour où 350 000 volontaires, hommes et femmes, et je rappelle qu'il y avait 10% de femmes, donc hommes et femmes, tous âges confondus, venus des 4 coins du Maroc, ont répondu à l'appel du feu Sa Majesté le roi Hassan II et ont marché pour franchir les frontières factices séparant les provinces du Sud du reste du royaume, armés du Saint-Coran et des couleurs nationales, émus par une foi inébranlable et une forte conviction en la justesse de leur cause. Cette célébration est l'occasion pour le peuple marocain, les partis politiques, la société civile dans toutes ses composantes, ainsi que l'ensemble des institutions du royaume, de réaffirmer unanimement la marocanité du Sahara et de clamer leur attachement à l'unité du peuple marocain du nord au sud,
sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Depuis la récupération de ces provinces du Sud, le Maroc est resté attaché au principe du dialogue et des négociations sous l'égide de l'ONU et n'a ménagé aucun effort pour contribuer à la recherche d'une solution définitive et consensuelle du différend artificiel autour du Sahara marocain. Le Royaume n'a eu de cesse également d'exprimer sa détermination à continuer à œuvrer pour parvenir à une solution qui permettra au peuple du Maghreb de vivre dans la stabilité, de relever les défis du développement régional et de faire face aux menaces sécuritaires dans la région. C'est pour répondre à la demande de la communauté internationale que le Royaume du Maroc a présenté en 2007 l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara qui accorde de larges prérogatives aux populations de la région sans discrimination ou exclusion, ainsi que la gestion démocratique de leurs affaires par le biais de pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires exclusifs dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Cette initiative, qui est le fruit d'un large processus de consultation nationale, régionale et internationale, a été encouragée et saluée par la communauté internationale au moment où le Conseil de sécurité l'a qualifiée de réaliste et de sérieuse et reconnu sa crédibilité dans plusieurs résolutions. Comme l'a souligné Sa Majesté le Roi dans son discours historique adressé vendredi dernier à la nation à cette occasion. Cette initiative est, je cite, le maximum que le Maroc peut offrir, tout en soulignant que son application reste tributaire de l'impératif de parvenir à une solution pacifique définitive dans le cadre des Nations Unies. La proposition marocaine d'autonomie constitue donc une chance qu'il faut saisir pour sortir de l'impasse et mettre un terme à un conflit artificiel qui n'a que trop duré et qui sanctionne économiquement toute la région et hypothèque l'avenir des futures générations. La marche du Maroc vers le progrès continue. C'est un processus fondé sur le choix irréversible du renforcement de la démocratie, de la protection des droits de l'homme, dont le CNDH, qui est le Conseil national des droits de l'homme, avec ses commissions régionales, notamment El Ayoun et Dakhla, et le Gabon. La réalisation de la parité homme-femme n'est plus un vœu pieux, mais bien un projet en cours de concrétisation depuis que la nouvelle Constitution en 2011 l'a stipulé clairement. Ces réformes démocratiques ont été consolidées par la régionalisation, consacrée par le scrutin du 4 septembre dernier et qui constitue une nouvelle pierre dans le renforcement de l'état de droit et des institutions que le Maroc a choisies. Mesdames et messieurs, depuis la récupération de ces provinces du Sud, le Maroc n'a eu cesse d'ériger cette région en un modèle de développement économique et social qui répond aux aspirations des populations locales sur la base d'une démocratie participative, la création de richesses et d'emplois et le raffermissement de la cohésion sociale. Aujourd'hui, et après 40 ans du retour de ces provinces à la mère patrie, ces régions ont connu un saut qualitatif grâce aux projets édifiants et structurants d'investissement et de développement socio-économique dans tous les secteurs qui ont transformé les villes du Sahara en des centres urbains et économiques pionniers. Dans ce contexte, le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est venu réaffirmer la volonté du Maroc de faire de nos provinces du Sud un modèle de développement et de prospérité. De grands chantiers, des projets sociaux et médico-éducatifs dans les régions de l'Ayoun, Sakhir Hamra, Dakhla, Oued Dahab et Gilmil-Nour sont lancés tout en mobilisant une enveloppe de 77 milliards de dirhams pour leur réalisation. Ce modèle de développement constitue, comme l'a fait valoir Sa Majesté le Roi, et je cite, un pilier d'appui pour l'insertion définitive de ces provinces dans la patrie unifiée et pour le renforcement du rayonnement du Sahara comme centre économique et comme trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain. Mesdames et messieurs, le Maroc est engagé fermement dans la voie de la démocratie et du développement, riche de son potentiel humain, à l'intérieur comme à l'extérieur, et fier du soutien de ses amis que vous êtes. Il est confiant dans l'avenir. Je voudrais, pour finir, vous remercier tous pour être parmi nous ce soir, remercier tous nos partenaires qui ont permis à cet événement de se tenir ce soir au sein de l'OACI.
toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je vous remercie et vous invite à déguster le thé marocain et les gâteaux marocains. Merci encore.